Legal Help with Pia second segment. Straight away, a bit more update. BBC Act report bola hoyeche je the MP has attacked the defunct UKBA regarding their backlog. গত বছরে আমরা এই প্রোগ্রামে অনেকবার এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে about the big backlog of 400,000 odd 430,000 odd immigrants, and MP Keith Vaz also urged the coalition to take effective action to amend their poor record. Government তখন বলেছিলেন that তারা tough হবেন illegal immigration ওটা tackle করার জন্য. Now যে পার্লামেন্টে একটা কমিটি আছে যেটা হোম অ্যাফেয়ার্স কমিটি যেটা এটা মানে দেখাশোনা করে আর কি about home affairs, and what they have found that there was a UKBA কি করেছে একটা allegation database করেছে, so they looked at the allegations database যেখানে all the reports come and allegation come about the illegal or overstayers যারা আছে. Obviously you know also they've hired Capita to hunt down overstayers. BBC সেদিন BBC নিউজে আমি দেখেছিলাম অবশ্যই অনেকে দেখেছেন that the wrong people are being targeted. Somebody who was here a British citizen for many years ওনাকে বলা হয়েছে you have to go, you're an illegal immigrant এইভাবে. কিন্তু if you look at real statistics এটা রিভিল হয়েছে যে মাত্র 6% claim যে the allegations that came তার থেকে 6% claim led to any sort of investigation, are 1.5% removal hoyeche at all. So the committee's report revealed that between the introduction, which was 30th September last year, and 30th June this year, the database has received 48,660 allegations. So about 178 প্রত্যেকটা দিন complaint allegation আসছে, তার মাঝে মাত্র 6% were actually investigated and 1.5% ended up in removals. Now this rate of investigation and removal undermines the confidence in the system. Earlier this year, the UKBA was again changed to the Home Office or the visa, UK Visas and Immigration Enforcement Command, which were brought back under the control of ministers. Ambra econo 430,000 cases econo backlog ache, and this is enough to fill Wembley Stadium পাঁচবার. Keith Vaz eta MP eta bolechen. So it is a tough balance. Mani sarkarer khub ekta tough I know we always criticizing and they have a job to do, tough balance to rid of overstayers and also not to prejudice and hurt genuine immigrants who contribute to the economy. Amra age bolchilam there is a positive report about the at no time have immigrants taken more in benefits than they have given, and so there is no justified reason to hurt or attack or be insensitive towards genuine immigrants. So and obviously making these rules, taking them back, making policies, taking them back has shown that the Home Office gets it wrong over and over again. A concern at the expense of immigrants, and of course the bill is still looming and lurking there to be implemented in spring 2014. সেটা নিয়ে please do send me emails আপনারা যারা সেটা protest করতে চান. So you know that there used to be 17 grounds of appeal, সেটা cut down করতে চাচ্ছেন, মাত্র 3টা ground থাকবে. So for any immigrants যদি কোনো appeal refuse হয় মাত্র 3টা ground থাকবে to appeal. So সেখানে কতটুকু জাস্টিস হবে, it's very concerning. So সেটা যদি প্রোটেস্ট করতে চান আমাকে ইমেল দেন.
তারপরে ওই যে ল্যান্ডলর্ডরা যখন তারা ইলিগাল কে না সেটা দেখতে গিয়ে অনেক অন্যায় হবে বিকজ উই আর হিউম্যান বিইংস উই ক্যানট গেট থিংস রাইট অ্যান্ড অটোমেটিকলি রেসিজম প্রেজুডিস সেটা আবার সারফেস করবে ইন এ বিগ ওয়ে সো সেটা প্রতিবাদ করতে হলে আমাকে ইমেল করেন উই উইল গো অন টু মোর বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কিপ কল ইজ ওয়েটিং তো নিয়ে নিচ্ছি একটা কল হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার একটা কোয়েশ্চন হইল গিয়া শুনলেন আপনি জয় হুন্নাম খোকা আচ্ছা বেসিক্যালি আমি ওয়ান বেডরুমের ফ্ল্যাটের মধ্যে থাকি আর বেসিক্যালি সো আমার ওয়াইফ ও থাকয় না আমার লোকে সো আমি চাইলাম আমার খালারে একটা স্পন্সর করতাম ওটার সম্ভব কিনা একটা জানাইবা আর ভিজিট পিছাই আর কি আপনি আপনার ওয়াইফ থাকেন আর খেয়ে গরো আর কেউ নাই আর সিটিং রুম একটা আছে জি আপনার বেডরুম একটা কইরা এক বেডরুম এক সিটিং রুম আছে আপনার খালা রে আমতা ভিজিটে নাইনি জি আচ্ছা সো রুমের লাগি আপনি কনসার্ন আর কিচ্ছু নি আর কিছু জানতে চাই আর জানতাম চাইতাম যে ফাইন্যান্সিয়াল কোন স্পেসিফিক জো আছে নি আগে 18,000 তো এরকম কিছু আছে কিনা নাই আর কি ভিজিটার আনাইতে ফাইন্যান্সিয়াল কোনো রিকোয়ারমেন্ট আছে নি ঠিক আছে আমরা পাইছি আপনার কোশ্চেন আপনি ফোন রাখিতে পারেন খোকা আর কিছু থাকলে খোকা তখন আমরা আলোচনা করবো আপনি আপনার উত্তর পাইবা ইনশাআল্লাহ ওকে ঠিক আছে মিস্টার মাহবুব সো ভিজিটার আনাইতাম খালাকে আনাবেন তো মানে খালা ও শালা খালাকে মনে হয় ফ্যামিলি মেম্বার ইয়া ইটস ওয়ান অফ দ্য মেম্বার ইয়া আমি তো শুনলাম খালা আচ্ছা খালা আচ্ছা খালা হলো এটা হলো যে ওয়ান বেডরুম আর বেডরুমের সাথে যদি ওই সিটিং রুম বা যে লিভিং রুম থাকে যেটা বলে এখন কাউন্সিলগুলো কিন্তু ওভার ক্রাউডিং বলে না তারা বলে যে লিভিং রুমটাকে ইউজ করতে পারো টেম্পোরারি পারপাস এটা করা যায় টেম্পোরারি পারপাস only if there is no disabled people are there so they don't need it for equipment or some others or carer. So it's a spare room is there. They consider as a spare room. And generally, Mahbubbai, about the visitors' rules and you need to be any financial requirement was the question. The financial requirement is that যিনি ইনভাইট করবেন উনার কি ফিনান্সিয়ালি উনি কি সলভেন্ট এটা তারা দেখে আবার যিনি আসবেন উনি যে ফিরে যাবেন ওনার কি রকম অবস্থা দেশে এটাও প্রুভ করতে হবে যে আমি ভিজিটর জেনুইন ভিজিটর হিসেবে আসতেছি আমি দেশে চলে যাব আমার এই আছে আমার বাচ্চা কাচ্চা আছে আমার প্রপার্টি আছে আমার বিজনেস আছে এইগুলো দেখাতে হবে আর এই জায়গায় আপনি যে তার উনি আসলে পরে আপনি উনাকে যে মেনটেন করতে পারবেন এইগুলো আপনি দেখাবেন আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট আপনার পে স্লিপস এগুলো দেখালে ভালো হয় এইগুলাই মেইনলি এগুলাই দেখে তার ট্যাক্স উনি যদি দেশে ট্যাক্স দিয়ে থাকেন আপনি এই দেশে যে আপনি বার্ডেন না আপনি দিচ্ছেন আপনি কাজ করছেন এগুলোই মেইনলি তারা দেখে তো হাউসের ব্যাপারে ওই যে আপনার সিটিং রুমের ব্যাপারে খুব একটা প্রবলেম হবে না আমি আশা করি ওটা আপনি দেখাবেন যে আর কোনো লোকজন নাই আমার এনাফ স্পেস আছে ওই জায়গায় উনি থাকতে পারবেন অন টেম্পোরারি বেসিস 1 month 2 months অর ম্যাক্সিমাম 6 months এটা বাট উনাকেও প্রুভ করতে হবে যে উনি দেশে ফেরত যাবেন ওইটা তারা দেখবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট আপনার সেটা মনে রাখবেন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু যিনি আসছেন শি হ্যাজ টু শো আমার মনে হয় খালা বলছেন খালা হোক আর শালা হোক যে আসছেন উনি দেখাবেন যে ওনার সলভেন্ট অ্যাজ মাহবুব ভাই সেড অ্যাকাউন্টে যে এক্স অ্যামাউন্ট থাকতে হবে সেরকম কিছু না কিন্তু একটা রেগুলার একটা ইনকাম আছে ইনকামে যদি অভাব থাকে অথবা কোনো এই ধরনের কোনো ভালো একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেখাতে পারে না যেখানে সব সময় একটা ইনকাম থাকে তখন তারা কি মনে করে যে এখানে এসে থেকে যাবেন এইটা বিরুদ্ধে যায় একটা অ্যাপ্লিকেন্টের বিরুদ্ধে যায় সো যদি উনি কোনো বিজনেস করেন দেশে অথবা যদি খালা হয়ে থাকেন ও খালার তো ভাই বোন যদি থাকেন তারা যদি বিজনেস করেন কিভাবে উনি নিজেকে মেনটেন করেন সেটা প্রমাণ করতে হবে দেখাতে হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হঠাৎ করে আপনারা এই দেশ থেকে যদি দেন টাকা এইরকম হবে না মানে ভালো করে দেখাতে হবে অ্যাটলিস্ট 3 months অফ স্টেটমেন্টস এবং সেই সোর্সটা সেই ইনকামটা কোথা থেকে আসতেছে সেসব আপনারা প্রমাণ করতে হবে আপনারা আরও বোঝার জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা নিজে করবেন না আমার অনুরোধ যে কোনো
আপনাদের আশেপাশে যে কোনো লয়ারের কাছে বুঝে সুন্দর করে অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন, তাতে রিফিউজাল রেট কম হবে। এখন ফ্যামিলি অ্যাপিলে ভেরি রাইট, কোনো অ্যাপিল রাইট নাই। সো যদি রিফিউজ হয় তখন আপনারা পয়সা গেলেও আপনারা নতুন করে আবার করতে হবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাদের কলের জন্য। যাচ্ছি পরবর্তী কলের কাছে। হ্যালো 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 কল, আসসালামু আলাইকুম। আমরা বোধহয় হারিয়ে ফেলছি, যাচ্ছি পরবর্তী কলের কাছে। হ্যালো হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম কলার। হ্যালো হ্যালো আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন নে? জি ভালো আছি, আপনি তো ভালো আছেন? আমি স্টুডিও লাইনে মাত্রাম। জি আপনি স্টুডিওত মাত্র, আমি পিয়া মায়ানিন হোকা। জি আমার একটা কোয়েকশন। আপনার টিভির ভলিউমটা মিউট করে দাও কা, বা টিভি অফ করে দাও কা। ওকে ওকে, এক মিনিট প্লিজ, এক মিনিট লাইনে থাকো কা। এক মিনিট লাইনে থাকো প্লিজ। আসি। দেখো আমি 17 মাস হয়েছে ইংল্যান্ড আইছি, তো কয়েকদিন বাদে ইটলি বলা এপ্লাই করা লাগবো। তো আমার হাজবেন্ডে বেনিফিট পাইরা, বুঝছেন নি? তো বেনিফিট পাওয়া হবে তাই কিতা আমি যে সময় এপ্লাই করবো, আমার কোয়েকশন হইলো খান সময় এপ্লাই বেনিফিট অফ করা লাগবে না অফ করলে হইব? ঠিক আছে, আপনার 17 মাস হয়েছে, ঠিক আছে। কয়েকটা প্রশ্ন আমি করিলাই, তারপরে মাহবুবাই করলে করবানে। বেসিক্যালি আপনি স্পাউস ভিসা আইছেন নাইনি? যে স্পাউস ভিসা আইছি তাই বেনিফিট পাইরা, সো ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাপ্লাই করার সময় কিন্তু অফ করা লাগবে না। ওকে ঠিক আছে, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিমু। আপনার কাছে আমি কিছু জিজ্ঞাসা চাই। এখন তাই যে বেনিফিট লইরা, তার নিজের লাগি লইরা না দুইজনের লাগি লইরা? না, তার নিজের লাগি লইরা। সাপোজ ওয়ার্কিং টাস্ক ক্রেডিট এন্ড হাউজিং বেনিফিট ও দুইটা। আচ্ছা, আর কোনো কাজ করানি? জি এটা জি ফুল টাইম না পার্ট টাইম? ফুল টাইম। ফুল টাইম কাজ করা আর হাউজিং বেনিফিট ফাইরা, আর কিটা বেনিফিট ফাইরা? ওয়ার্কিং টাস্ক ক্রেডিট, আর আমার একটা বাচ্চা আছে তার লাগে চাইল্ড বেনিফিট ওটাও ফাইরা। চাইল্ড বেনিফিট ফাইরা, ঠিক আছে। এখন তাই এই যখন আপনি কোনো বেনিফিট ফাইরানি? না, কোনো লোন নাই, তো আমি এবারে লিগ্যাল হইছি। আপনার লিগ্যাল হয়েছেন না, সো তার কোনো বেনিফিটে আমার মনে হয় না আপনার নাম আছে বা আপনার লাগে কোনো বেনিফিট লইরা না। যেটা আপনি কইছেন তাই হাউজিং বেনিফিট লইরা, ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট ফাইরা এবং চাইল্ড বেনিফিট লইরা। ঠিক আছে, আপনার প্রশ্ন আমরা পাইছি। আপনি ফোন রাখিতে পারা, আপনি হুনুকা আমরা হইয়া যাইমু, আপনি ইনশাআল্লাহ আপনার উত্তর পাইবা। থ্যাংক ইউ মিস্টার মাহবুব। এটা হলো ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট, যেটা ট্যাক্স ক্রেডিট হইলো যে ফ্যামিলি ফ্যামিলি হাউস হোল্ড ইনকাম রে তারা ক্যালকুলেট করিয়া তারা কতখান আপনি পাইবা। আপনি আবার যখন আপনি আইসন আপনার এখানোর মাঝে নো রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ড, সো আপনি কোনো বেনিফিটর লাগে এনটাইটেল নাই। বাট ট্যাক্স ক্রেডিটর লাগে যখন অ্যাপ্লাই করুন তারা চায় দ্য ফ্যামিলি মেম্বার যে আপনি আইসন তার কোনো ইনকাম আছে না, আপনার জয়েন্ট ক্লেম, এটা কিন্তু জয়েন্ট ক্লেম নিশ্চয়ই আসিল আপনার ফ্যামিলি মেম্বার, কিন্তু আপনি লিখিয়া দিছিলেন যে বা তাই কইছিলেন ইনফর্ম করছিলেন যে শি ইজ নট এনটাইটেল টু গেট এনি বেনিফিট। যেলা হাউজিং বেনিফিটও ওলা হাউজিং বেনিফিট যে সময় অ্যাপ্লাই করুন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের লাস্ট যে শেষ পৃষ্ঠার মাঝে লেখা থাকে যে উড ইউ লাইক টু সে এনিথিং এলস। এই সময় হইতে হয় যে আপনি যে শেষে থাকুন করার মাঝে এটা তো হইতে নাইলে আবার এটা হইলো আপনি ইনফরমেশন দিলেন, এগুলো ফ্রড কেস হয়ে যায়। আপনি ইনফরমেশন দিচ্ছেন তার আপনার হাজবেন্ডে দিয়ে কেন কইছেন যে টাইম বেনিফিটও লাগে এনটাইটেল নাই, কারণ হইলো তার ইমিগ্রেশন রেস্ট্রিকশন আছে। এটা যদি হইয়া তখন আর এটা সবটা যদি আপনার ঠেকাটা আপনার নামে না আইয়া থাকে, আপনার ব্যাংকে না আইয়া থাকে, এটা তাহলে টাইম কন্টিনিউ করতে পারবা। আপনার কলার লাগে ধন্যবাদ। আমরা যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। জি কোয়েশ্চেন চাইল্ড বেনিফিটের উপরে আমার একটা বেবি হইছে 2 মান্থস হইছে। জি আমার হাজবেন্ড এবার লিগ্যাল হইছে না, 27 মান্থ ভিসা আইছলা। তাহলে চাইল্ড বেনিফিট আমরা জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের নামে আনিছি। আপনার আগে যে কল আছিল আমরা মাহবুব ভাই ওখানে আনসার দিছেন যে এই ধরনের বেনিফিট যখন লইবা তখন হইতে হইব যে আপনি এনটাইটেলড নাই। মিস্টার মাহবুব
চাইল্ড বেনিফিটটা হইলো, যদিও কয়েকটা কেস আছে এটা হয়েছে তারা দেখে না, কিন্তু এটা পাবলিক ফান্ড হিসাবে ধরা হয়, চাইল্ড বেনিফিট, ট্যাক্স ক্রেডিট সবটা। চাইল্ড বেনিফিট তো যখন এটা, কারণ তাই তো ব্রিটিশ মা যে করছেন, তখন আমার যে বইনে ফোন করছেন তাই ব্রিটিশ, তার বাচ্চা আছে, বাচ্চা হয়েছে, এই বাচ্চা লাগে তাই চাইল্ড বেনিফিটও লাগে অ্যাপ্লাই করতে পারেন, তাই এনটাইটেল। আমার মনে হয় চাইল্ড বেনিফিট তাইনও অ্যাপ্লাই করছেন, যদি তাইন অ্যাপ্লাই করিয়া তখন এটা সাধারণত তারা এটা দেখতো না। বাট বহুত সময় করে কি, যে সময় আপনি অ্যাপ্লিকেশন করবা আবার ইনডিফিনিট লিভ টু রিমেনিও লাগে, তো আপনি যে সময় লিয়া যাবা ব্যাংক স্টেটমেন্ট হল, এই স্টেটমেন্ট যদি দেখে বহুত সময় বহুত লাহান কেস অফিসার কিলাহান হইব, কেস ওয়ার্কার কিলাহান হইব, হওয়া যায় না। তো এটা জয়েন্ট একটা সেফ হইল গিয়ে, এটা যদি আপনার অ্যাকাউন্টও রাখি দেন এটা হইলো বেস্ট, কারণ বহুত সময় তারা হলে আপনি ফাইবা কোনো অসুবিধা নাই, আপনি হয়তো আবার রিকনসিডার করো, এগুলো তো আমার নামে আমি অ্যাপ্লাই করছি আইসে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে, ওটা আবার দেখাইতে হইব। যদি মনে করেন যদি আসল হয়, না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, যদি কেস ওয়ার্কার ডিফারেন্ট হয়, বুঝে না, কারণ বহুত সময় তো আপনিও জানেন তারা বহুত সময় কোনো চিন্তা ভাবনা না করিও তারা দেখলেও দিয়া দিলাইলো না, এটা যদি করতেও পারে, করলে আবার আপনি আবার একটা কয়দিনও লাগে বেজালো পড়ে গেল। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I think the best description was by Mr. Rahman was here once, আর উনি যেটা বলছিলেন যে basically what they want to see is that আপনারা পাবলিক ফান্ডে ডিপেন্ড করছেন না আপনারা এভরিডে লাইফের জন্য। চাইল্ড বেনিফিটে সাধারণত মানুষে ডিপেন্ড করে না, চাইল্ড বেনিফিট ইজ ফর দ্য চাইল্ড, অ্যান্ড সো দেয়ারফর যদি চাইল্ড বেনিফিট পানো সেটা ইট ওয়ন্ট বি আপনার মানে অন্য ফাইন্যান্সও দেখবে যে আপনি কাজ করছেন কিনা, আপনার হাজবেন্ড কাজ করছেন কিনা, আপনাদের ইনকাম কি, তো সব কিছু মিলাইয়া একটা ইয়ে করা হবে আর কি। সো এবং as মাহবুবাই said, আপনি you are entitled to and the child is entitled to child benefit। আমার মনে হয় না সেটা বিরাট কোনো সমস্যা হবে, বাট as মাহবুবাই said, you can change it into your single account. Thank you very much, আপনার কলটা খুবই মূল্যবান ছিল। আমরা তো চলে যেতে হবে আরেকটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে, আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। থ্যাংক ইউ।